تو پہلے ہم نواب نصراللہ خان صاحب سے گزارش کریں گے، وہ ہمیں آج کے سبجیکٹ پہ ہمارا جو ڈرگ ابیوز کا ہے پلیز سے a few words and then we will start our question answer session. خواتین و حضرات، میں اس کمیونٹی کریٹرز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا اور ہمیں بھی اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا۔ مجھ سے بیشتر جناب ڈاکٹر ملک اللہ مرتضیٰ صاحب جو ممتاز عالم دین بھی ہیں اور دانشور بھی، محقق بھی، مفکر بھی، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس موضوع میں کوئی اضافہ کر سکتا ہوں ان کے ارشادات پر۔ میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک منشیات کا تعلق ہے، یعنی اس برِ صغیر میں اس سے پہلے یعنی کچھ دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں کچھ شراب کی دکانیں ہوتی تھی، چند ایک، ہزار میں سے کوئی ایک آدھ شراب پی لیتا تھا، اور ہمارے دیہاتوں میں یہ تھا کہ کچھ وہ ہم دیہاتوں میں اسے مکان کہتے تھے، تو وہاں وہ کچھ بھنگ پینے والے آپ کو مل جاتے تھے، لیکن اور اس کے ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بھی یعنی معاشرے پر کو بہتر نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ لعنت جو مسلط ہوئی ہے اس قوم پر اس ہیروئن کی صورت میں، اس کا پہلے کسی کو تصور نہیں تھا، اور اس سے جو ہلاکت اور بربادی ہوئی ہے پوری قوم کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس جہاد افغانستان کی وجہ سے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے افغان بھائیوں یعنی انہوں نے قربانی اور ایثار کی لاجواب مثالیں قائم کی، 15 لاکھ افغان شہید ہوئے، اور پہلی دفعہ تاریخ میں یہ چیز آئی کہ ساتھ ایک قوم نے، ایک چھوٹی قوم نے، ایک چھوٹے ملک نے ایک سپر پاور اپنی فوجیں واپس لے جانے پر مجبور کیا، اور اس کے نتیجے میں سوویت یونین جیسی امپائر وہ ختم ہو گئی۔ تو ان کی ایثار اور قربانی کا مظاہرہ اپنی جگہ تھا، لیکن صاحب ایک جو اس کی وجہ سے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے ایک مصیبت پیدا ہوئی، وہ یہ ہے کہ یہ ہیروئن کا جو سلسلہ اور کلیشنکوف کا کلچر جہاں وہ عام ہوا ہے، یہ دہشت گردی کی بات ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ دہشت گردی بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہیروئن کا مسئلہ۔ یقین کیجیے کہ ہمارے دور افتادہ دیہات تک، یعنی کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی دیہات خالی نہیں ہے، یعنی چند لوگ جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ہیروئن یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں بھیجی، اور وہ ملک بڑے مختلف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح بند کیا جائے، اور ان کی جو آئندہ نسلیں اس سے متاثر ہو رہی ہیں یا وہ تباہ ہو رہی ہیں، تو انہیں کسی طرح بچا دیا جائے۔ تو جناب ہمارے لیے اس سے زیادہ اہم مسئلہ ہے، ہمارے لیے اس لیے کہ جناب یہ پاکستان جو نو آزاد ملک ہے، جو نیا آزاد ملک ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس اچھے انجینئر ہو، اچھے ڈاکٹر ہو، اچھے سائنٹسٹ ہو، اچھے عالم دین ہو، اچھے جناب سیاستدان ہو، اور ہماری اسمبلیوں میں، ہمارے ان اداروں میں یعنی وہ اچھے کردار کے لوگ جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ معاشرہ اسی طرح منشیات کا عادی ہو گیا تو یقین کیجیے کہ صاحب ہمارے یعنی آخر فوجی طاقت، عسکری طاقت، یعنی جس کی وجہ سے وہ ایک جذبہ ہوتا ہے ملک کے دفاع کا، اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ہمارے اسلام کا تعلق ہے، تو ہم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، ہم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گلیڈ سٹون نے ایک دفعہ یہ کہا تھا
जिहाद का तसव्वुर खत्म न हो जाए, तसव्वुर इस अकीदे को खत्म न कर दिया जाए, उस वक्त तक बरतानिया, यानी उस वक्त बरतानिया आप जैसे जानते हैं कि उसकी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था, तो उसका ये ख्याल था कि उसकी हाकमियत उस वक्त तक मुस्तकिल नहीं हो सकती जब तक जिहाद का तसव्वुर खत्म न कर दिया जाए। तो जनाब अच्छे मुजाहिद पैदा करने के लिए तो ये नशा करने वाले तो मुजाहिद नहीं हो सकते, ये जिहाद नहीं कर सकते। और एक बात कही थी उसी के जवाब में कि बातिल के फालो फर की हिफाजत के वास्ते, बातिल के फालो फर की हिफाजत के वास्ते यूरोप ज़िरह में डूब गया दोस्ता खबर। और मैं पूछता हूँ शेख कलीसा नवाज से, मगरिब में जंग खैर है, मशरिक में क्यों है शायद? तो जनाब जहां तक हमारा ताल्लुक है कि हमारा जिहाद भी वो भी एक अजीम मकसद के लिए, खैर को फैलाने के लिए, नेकी को फैलाने के लिए, उसको आम करने के लिए और बुराई का कला कमा करने के लिए, तो वो जिहाद जो है वो हम पर फर्ज किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे इंसान, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि असल मसला है किरदार साजी का, कि किरदार साजी का और तरबियत का, कि अगर तरबियत सही नहीं हो, किरदार साजी नहीं हो, और जिस तरह के मसाइल पैदा हुए कि जनाब अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, तो आम नौजवान जो है वो मायूस होकर उसमें वो खुद एतमादी बाकी नहीं रहती, वो या सहारा लेता है मुनशियात का कि फरार की एक कोशिश कि एक जने जो मसाइल से या और मुकाबला करने की जो हिम्मत होनी चाहिए नौजवानों में, तो उसका मुकाबला करने की बजाय वो ये फरार की एक कोशिश है कि साहब वो नशा कर दिया, मदहोश हो गए, बेहोश हो गए। लेकिन जनाब उसके जो नुकसान मुरतब हो रहे हैं कि हेरोइन एक तो बड़ा गरा नशा है, तो जनाब उसके जब ये आदी हो जाते हैं तो पहले तो ये अपने घर का सफाया करते हैं कि जो भी इन्हें मुयस्सर हो अपने घर में चीज, तो उसे कौड़ियों के दाम बेच कर यानी उसका वो नशा पूरा करते हैं। और जब वो खत्म हो जाए तो फिर ये डाके डालने पर यानी किसी हमसाया किसी और जगह डेस्परेट होकर ये टक्करे मारते यानी दीवारों के साथ कि अगर इन्हें हेरोइन न मिले तो याद है। तो जनाब एक चीज जो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि कुछ काम है जो हुकूमत का है, कि एक तो यानी किताब साजी का है, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे दीनी मदारस को, हमारे उलमा हज़रात को एक्सेप्ट करना, कबूल करना चाहिए, हमारी सियासी जमातों को उसे कबूल करना चाहिए, हमारे जो समाजी तंजीमें उन्हें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जनाब कुछ काम हुकूमत के कि मिसाल के तौर पर कि जिन इलाकों में ये पापी की कल्टीवेशन होती तो उसको जबरन यानी हुकूमत के हुक्म के जरिए से उसे खत्म करना चाहिए। यानी ये कि ये फिर हुकूमत का काम है कि उसे उसके बदले मुतबादल सूरत जो है उसको यानी ज़राए आमदनी की यानी और अजनास कल्टीवेट करके उसको वो मुनासिब मुआवजा दिया जाए। और इसी तरह मगरबी ताकतें जो यहाँ ये चाहती है कि जनाब यहाँ से हेरोइन जो है वो मगरबी ममालिक में भी जाती है, तो यहाँ और वो नहीं चाहते कि उनके मुल्क में उसके जरिए से उनकी नस्लें जो है वो से मुतासिर हों, तो उन्हें भी इस सिलसिले में दिल खोल कर इमदाद करनी चाहिए कि अगर वहां वो अरबों खरबों रुपया जो है वो उनके लोग खर्च करते हैं इस हेरोइन पर, तो यहाँ वही अरबों खरबों रुपया अगर वो हुकूमतें यहाँ दे और हम उन इलाकों में उन लोगों में तकसीम कर सके कि वो बेहतर जरिया अपना माश का अपना यानी कारोबार वो उससे बना सके ताकि उन्हें जरूरत न रहे पापी की कल्टीवेशन की।